Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يلقي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أصحابنا في مشارق المغرب مساء من الحي حسن بكر محمد بن محمد أمواتنا أمواتكم الله يغفر لهم ويرحمهم ويرشد وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وفي الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشاحنة. الشاحنة والشاحن والدينا والإخوان وكل من حضر هذا والمنفكين والمدبرين المحسنين المستمعين المشاهدين وصفتح علينا معلم فتح العارفين وفي لنا له هديين وتمطال مرة وفتح على الأسماء وجل بين أمرنا مودة سوى المتواصل محب دين وسلم الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والكبر والرياء والعجب وحب الدنيا حبب يا ربنا إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan dari yang hadir, pemirsa, pendengar, dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk bergabung, berkumpul dalam acara-acara kemuliaan. Dan semoga apa yang telah Allah mudahkan untuk kita di dunia dari kebaikan-kebaikan ini menjadi muqaddimah kelak kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid daraini amin ila anqal wa yahrumu bil haidi haram tidak boleh dilakukan karena haid wan nifasi dan nifas thamaniyatu asya 8 hal. Pertama adalah as-salatu was-sawmu. Tidak wajib salat, tidak wajib puasa Ramadan. Salat tidak wajib diqadha, puasa wajib diqadha. Kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Salat itu kan setiap hari. Kalau harus mengqadha bingung dia, setengah bulan dia meninggalkan salat, setengah bulan double salatnya. Maka salat tidak perlu diqadha. Tapi puasa jatuhnya setahun sekali. Waktu mengqadhanya terbentang selama 1 tahun. Dan tidak sah puasa, tidak sah salat, bahkan haram kalau dia melakukan salat.
Dia haram melakukan sholat dan juga melakukan puasa. Ini puasa dan sholat. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an. Baru boleh membaca Al-Qur'an jika maksud daripada bacaan adalah zikir, karena ada lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an, lafaz-lafaz zikir. Pertama, untuk berzikir, menyebut la ilaha illallah, subhanallah, atau yang ada di dalam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tahassun, untuk menjaga diri dari hal yang tidak kita inginkan. Itu diperkenankan yang diajarkan Nabi. Membaca ayat-ayat untuk penjagaan, seperti Mu'awwidhataini. Wanita dalam keadaan haid boleh membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi untuk menjaga dirinya. Bahkan kalau seandainya antara zikir-zikir dikumpulkan dengan ayat-ayat untuk menjaga diri dalam bentuk segebok wirid, tidak apa-apa, boleh. Bagi wanita yang haid dan nifas. Maka dalam keadaan haid dan nifas, zikir-zikir tetap berjalan. Wirid-wirid yang selama ini mendapatkan amalan, diamalkan. Karena wirid zikir itu. Baik. Selain daripada wirid dan zikir, selain dari untuk zikir, maka untuk menjaga diri yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh wanita membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i dulu ini. Boleh wanita haid untuk membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i hanya menggerakkan mulutnya saja tanpa keluar suaranya. Wah, ini paling susah. Kalau ini bisa dicoba oleh kaum laki-laki, nggak bisa, berat sekali. Bagaimana dengan orang yang punya hafalan Quran, haidnya 12 hari, 13 hari, bisa hilang itu hafalan Quran. Maka dalam rangka ini juga kami sampaikan dari apa yang pernah kami dapat dari madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dari apa yang kami dapat dari guru-guru kami yang bermadhab Malik tentang bab ini, dan bisa dipakai. Khususnya di zaman yang orang pada malas belajar di SMA, dikasih pelajaran agama, membaca Al-Quran, jamnya jam terakhir. Setiap anak gadis suruh baca Al-Quran, alasannya dalam keadaan haid. Sehingga nggak bisa. 3 tahun haid terus. Nggak bisa dilihat. Ngomong haid, ya percaya gurunya. Nggak pernah baca Quran sepanjang. Nggak ada sekarang. Nggak ada haid. Biarpun haid ikut mazhab Malik, boleh. Nggak usah ragu. Anak yang menghafal Quran. Di dalam mazhab Malik, dan ini bukan pendapat lemah, kil, enggak. Memang itu pendapat di dalam mazhab Imam Malik. Yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Malik bahwa wanita dalam keadaan haid boleh. Dan tidak boleh membawanya. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca. Membawa. Tapi membaca Al-Quran, tadi boleh. Sehingga digabungkan ilmu sebelumnya dan sekarang. Membaca Al-Quran menurut mazhab Imam Malik boleh, tapi jangan memegang. Jangan menyentuh. Ya dengan hafalannya atau yang membuka yang lainnya. Yang membuka yang lainnya. Baik, ini seutuhnya. Kalau ini Al-Quran seutuhnya, mushaf utuh. Kalau kita anggap ini mushaf, ya utuh seutuhnya. Semuanya. Termasuk bagian wilayah yang putih juga sama, tidak boleh. Karena ini adalah masuk satu paket. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Sedikit penjabaran tentang membawa mushaf. Membawa mushaf, membawa Al-Quran menjadi tidak haram dengan cara berikut ini. Dibarengi dengan sesuatu yang lainnya selain Al-Quran. Kalimat lain ini mutlak, apa saja. Buku yang lain, pulpen, mekena,
apa saja, imamah, pokoknya bersama mushaf tersebut dibarengi dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian yang perlu diatur adalah masalah niatnya. Niatnya adalah yang menjadi tidak haram, niatnya adalah niat membawa barang satu. Niat membawa barangnya, bukan membawa Al-Qur'annya. Yang satu ini ada 4 model niat, sah 3, haram 1. Yang pertama adalah niat membawa barang tersebut. Mushafnya nggak diniati. Pokoknya saya ingin bawa mukena, saya ingin bawa pulpen, saya ingin membawa dalam tas. Yang kedua, niatnya adalah membawa barang tersebut dengan mushafnya. Berarti niat juga membawa mushaf, tapi diniatkan juga membawa barang yang menyertai mushaf tadi. Yang ketiga adalah pokoknya bawa. Enggak ditentukan bawa apa, pokoknya saya bawa. Tidak diniatin membawa mushaf, juga tidak niatin bahwa pokoknya bawa gitu. Ada mukena, ada sejadah, ada macam taruh, terus ada mushafnya. Ini 3 model niat yang boleh. Memang itu khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kita ambil yang mudah aja. Yang keempat yang nggak boleh adalah niatnya khusus membawa Al-Quran. Biarpun dibarengi dengan yang lainnya, karena yang dianggap adalah niat di dalam hatimu. Kalau niatmu adalah khusus membawa Al-Quran, maka tidak boleh, haram membawa. Ada mushaf di meja. Jangan seperti pemahaman sebagian orang. Diangkat dengan apa? Ini sama membawa, diangkat dengan sesuatu yang lainnya. Sama, ini membawa. Ini mushaf. Taruh begini, sama membawa ini. Dibungkus kayak apapun yang bawa. Ini bukan barang kotor harus bawanya begini. Sudah nggak boleh, jangan bawa. Sudah. Kecuali darurat lagi adalah jika mushaf itu terancam dalam bahaya terendahkan dan terhinakan. Di pasar jatuh mushaf, atau di tempat yang sekiranya orang tidak tahu bakal menginjaknya. Mushaf jatuh dalam keadaan haid, tidak punya wudhu sekalipun, yang tidak punya wudhu dalam keadaan haid sekalipun, ambil, bawa, selamatkan. Jika nanti sudah aman, ditaruh. Pegang, nggak apa-apa. Apalagi punya tas, masukin tas, niat membawa mushaf dengan barang yang lainnya. Ini jangan ilmunya setengah-setengah, ada murhab, astagfirullahaladzim, ya Allah, ada mushaf, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diinjak orang mushafnya. Ambil segera, itu ilmunya. Ambil untuk menyelamatkan. Tidak punya wudhu, nggak apa-apa, selamat daripada diinjak orang. Baik. Di sana ada madhab Dhahiriyah, Imam Daud al-Dhahiri dan Ibnu Hazm mengatakan menyentuh mushaf tidak harus pakai wudhu, tapi kita tidak masuk wilayah ini. Kita hanya masuk wilayah 4 madhab. Jadi membawa mushaf, jangan khawatir, yang dalam keadaan haid, bawa mushafmu di dalam tasmu. Yang di dalam tas tersebut ada selain mushaf. Niatnya ada 4 model, yang 1 haram, 3 halal. Yang keberapa? 5? 6? 5? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, dukhulul masjidi. Makanya kalau baca kitab harus pakai guru, dukhul, masuk masjid toh. Bukan, yang maksud masuk masjid ini adalah al-mukthu. Diam di dalam masjid. Duduk di dalam masjid. Diam di dalam masjid. Tapi jika wanita haid ini, memang fikih ini harus ada. Perlu tuh pakai faham. Bukan ngafal teks. Ngafal teks tersiksa nanti orang itu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil masuk ke masjid, ibunya yang lagi haid boleh menjemput anaknya, mengejar anaknya ke masjid. Anaknya di dalam masjid mau makan botol. Ibunya di luar jerit-jerit, ya Allah saya haid. Masuk bu, ambil tuh anak. Makanya ilmu itu penting, faham itu penting. Atau mungkin dalam keadaan tertentu,
Suamimu mampir ke masjid bersamamu. Ini yang gadis, yang putri, yang perempuan, putri. Suamimu mampir ke masjid, sholat di dalam. Rupanya keadaan di dalam masjid tidak aman atau hujan deras, sementara takut kesehatanmu terganggu, masuk masjid. Atau di situ ternyata setelah suamimu masuk ke masjid, di situ banyak pemuda-pemuda yang mungkin kurang terhormat mereka, takut mengganggu, masuk ke masjid demi kehormatanmu. Nah, ini ilmu. Jangan kaku mengentuk di masjid, akhirnya kehujanan, demam, gigil. Tidak boleh tawaf. Nah, nanti bagaimana kasusnya, ini mungkin akan dibahas pada pertemuan yang lain. Bagaimana kalau seandainya lagi umroh waktunya mepet, sudah mau berangkat pulang, haidnya belum berhenti-berhenti. Pembahasan bab haid. Nanti ada solusi barangkali. Solusinya adalah, jawabannya tetap bahwasanya wanita dalam keadaan haid dia tidak boleh tawaf, haram tawaf. Harus nunggu suci dulu. Nunggu sucinya kapan? Nah, kalau memang sucinya masih lama, nanti mengikuti madhab yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu qaul laqat. Qaul laqat itu kita belum membahas, saatnya belum sampai di sana. Nanti ada pembahasan haid dan nifas sudah selesai. Tinggal nanti permasalahan di seputar haid dan nifas. Rumus haid nifas ya kemarin itu sudah. Nggak perlu pusing lagi. Matang kan itu rumus yang kemarin. Sekarang tinggal permasalahan. Darah yang keluar, darah yang berhenti di antara darah apa? Ini haid 3 hari, suci bersih 3 hari, haid lagi 3 hari. 3 hari yang bersih gimana? Kalau sahab dianggap haid semuanya. Kalau lakat dianggap suci. Lah ini kalau lakat. Artinya mungkin kamu dalam keadaan umroh, biasanya haidmu 10 hari, tak taunya ini baru umroh belum sempat tawaf, sudah haid. Di sela-sela haidmu, kalau menemukan waktu yang ternyata darah itu berhenti, jadi wanita haid itu jangan dianggap seperti keran ngucur begitu, mati itu orang. Jadi hanya sekedar tanda-tanda darah begitu, darah ada ngerembes seperti itu. Ada saat berhenti. Nah, di saat berhentinya itu bergegas dia mandi kemudian tawaf. Namanya qaul laqat. Laqat itu adalah yang bersih dicomot dijadikan hukum suci. Nanti akan kita baca di sini pembahasan seputar haid. Itu adalah masalah tawaf. Kalau mendesak bagaimana? Enggak berhenti terus. Nah ini. Memang di sana ada madhab, kita tidak perlu jauh-jauh ke sana. Insya Allah nggak ada masalah. Ada madhab Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, kemudian madhab Hanafi, tetap disumbat dan sebagainya. Kemudian tawaf, akan tapi di situ madhab Hanafi dia harus membayar badanah, onta 1. Waduh, untuk onta. Insya Allah. Tapi insya Allah dengan qaul laqat ini akan terselesaikan. Sudah sampai di sini dulu, ini gambarannya. Nanti belum lanjutkan bab haidnya. Wal wat'u, wati maksudnya digauli, bersenggama. Hukumnya haram dan dosa gede memasukkan. Yas'alunaka 'anil mahid kulha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita, jangan digauli. Haram menggauli istrinya dalam keadaan haid. Haram dan dosa besar karena dilarang di dalam Al-Quran. Ya, harus paham wanita haid, harus mengerti. Laki-laki harus paham kalau istri dalam keadaan haid harus bersabar. Wal istimta' baina surrati war rukbati. Bima baina surrati, ini adalah pendapat. Bersenang-senang, bercumbu, bersenang-senang dengan istrinya diperkenankan dalam keadaan haid dengan catatan jangan wilayah antara pusat dengan lutut. Sehingga pakai izar. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab. Bukan pendapat yang pertama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahwa wanita di saat dalam keadaan haid, kalau suaminya ingin bersenang-senang dengannya, hendaknya dia memakai sarung. Antara pusat dengan lutut tidak boleh dibuka. Ini yang disebutkan di sini.
Akan tetapi di sana pendapat kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa wanita dalam keadaan haid boleh bersenang-senangan dengan suaminya biarpun tidak memakai sarung, asalkan satu tok catatannya. Tidak masuk. Kalau dimasukkan masuk wilayah dosa gede, tidak masuk. Yang penting tidak dimasukkan. Kalau dimasukkan haram. Jadi pendapat yang kedua bisa bersenang-senang bebas asalkan tidak sampai masuk. Ini adalah masalah yang dilarang. Ada kurang dua. Kalau tidak salah di dalam catatan buku ini, buku apa? Haid ya. Seharusnya kita baca ini nanti. Yang dilarang dalam haid. Tambah satu, tidak boleh, haram mencerai waktu wanita itu haid. Jadi seorang suami kalau mencerai istrinya dalam keadaan haid hukumnya haram. Tapi jatuh cerainya dalam mazhab Syafi'i. Jatuh cerainya dalam mazhab Syafi'i. Dalam sisi ini di buku kita ini, buku yang fikih haid praktis ini ada 10. Satu lagi tambahannya adalah ngelewati masjid menjadi haram. Tadi kan nggak apa-apa. Ngelewati masjid menjadi haram jika diduga akan berceceran darah mengotori masjid. Adapun jika sebabnya itu, maka ulama mengatakan tidak terbatas kepada wanita haid. Siapapun dari kita yang membawa najis dan dikhawatirkan akan berceceran, maka tidak boleh melewati masjid. Sama di situ. Sampai di sini larangan-larangan di dalam haid dan nifas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hikmah berapa? Baik. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Wurudul amdadi bihasabil isti'dadi wa syurukul anwari ala hasbi sofai al-asrari. Ala hasabi sofai al-asrari. Pada pertemuan yang lalu dibahas tentang madad. Madad. Karunia ilahi, karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba terkasihnya. Al-madad. Termasuk bentuk karomah-karomah yang selama ini kita bahas ya di kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Karomat ini bagian daripada madad. Jadi kalau madad jamaknya amdad. Madad dari Allah ini bentuknya pertama adalah karomah yang selama ini disebut-sebut. Karomah itu madad. Yang kedua adalah dalam bentuk ilhamat, lintasan-lintasan yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga omongannya jadi benar. Ilham, lintasan-lintasan kemuliaan. Ilham itu unik. Ada suatu ketika satu orang tiba-tiba mengucapkan satu kalimat kebenaran. Datang kepada seorang kiai, ya Syekh, omongan saya ini benar enggak? Kalimat diucapkan. Ternyata itu kalimatnya hadis Nabi SAW. Padahal dia bukan seorang alim. Dia hanya seorang namanya tukang pandai, tukang membuat. Dikisahkan dalam sebuah kitab. Tukang membuat pisau dan sebagainya itu. Dia rajin baca sholawat. Kemudian dia bermimpi. Bermimpi ketemu Nabi dan Nabi ngomong, ini istata'ta kalau bisa engkau antus biha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghisyun ala had faf'al fa innahu min sunnati. Dia dalam mimpi itu mendengar Nabi ngomong ke dia, hei,
Kalau engkau bisa pagi soremu kau bebaskan hatimu dari benci dengki kepada seseorang, maka lakukanlah. Karena itu adalah sunnahku. Dia terbangun dan ingat, mulai hari itu dia berusaha untuk menjaga tidak benci sama orang, karena mimpi ketemu Nabi. Setelah itu dia ngadep kepada seorang alim, ya Syekh, saya ketemu baginda Nabi. Terus dalam waktu saya ketemu baginda Nabi, ini orang awam, nggak punya ilmu, hanya kerjanya sholawat saja, bersih, makanannya halal, sholat duha, sholat itu saja orang awam, bukan seorang alim. Makanya diadukan kalimat itu, saya ketemu Nabi, Nabi ngomong ke saya dengan kalimat tadi, gimana ya Syekh? Subhanallah. Itu adalah hadis yang saya baru kemarin baca di majelis saya. Saya baca hadis itu barusan. Jadi orang awam dapat hadis langsung dari Nabi. Waktu dicocokkan di alam dohir, alam nyata ternyata benar. Begitulah. Para kekasih-kasih Allah kadang-kadang mimpi-mimpinya adalah kebenaran. Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mimpi bertentangan syariat, itu ilham dari syaitan. Jadi itu ada. Kemudian madad yang ketiga itu bentuk kemenangan, kejayaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Termasuk kesuksesan dalam peperangan, dalam dakwah, itu adalah madad. Madad, karunia Allah, kekuatan. Sebab kalau dia mengukur dengan kekuatannya diri sendiri, nggak mampu berbuat seperti itu. Tapi karunia Allah akan mudahkan peperangannya, perang Badar terwujud, kemenangan. Dakwah pun demikian, kalau mengukur dengan tenaganya dia nggak mau. Tapi Allah berikan madad kepada orang tersebut, sehingga ada kemudahan, madad. Nah, di sini madad yaitu kemenangan, kejayaan, kemudian ilhamat atau karomah-karomah itu. Nah ini kalau orang ini hidupnya hanya mencari itu, salah. Madad, ilhamat, karomat, kemenangan itu buah. Pohonnya dulu dong ditanam, bicara tentang buah tapi nggak mau bercocok, gimana dapat buah? Lalu bagaimana agar kita mendapatkan madad itu semuanya? Siapkan diri dulu dong. Siapkan dirimu dulu. Wurudul amdadi bihasabil isti'dadi. Persiapanmu kayak apa? Apa yang kau tanam saat ini? Kalau pengen buah mangga, tanam buah mangga. Jangan tanam pohon pisang. Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya menginginkan begini. Tanam dong pohonnya agar buah seperti yang kamu inginkan. Nah, untuk mendapatkan madad bagaimana caranya? Madad persiapan istidad. Persiapan kita bagaimana agar kita mendapatkan madad dari Allah? Ini dalam segala sesuatu namanya persiapan itu penting. Ada orang bagi-bagi air. Masya Allah, lagi paceklik nggak ada air, bagi-bagi air, langsung aja datang ke sana, pakai tangki dia. Oh, ada tangki air. Lah kita ke sana nggak pakai persiapan, dapat seberapa? Sebegini, bawa jerigen dong, bawa plastik kan begitu, persiapan. Yang beri ada, airnya beri ada, tapi kalau kita nggak siap dapat apa? Allah Jalla Jalaluhu memberi ilmu, tapi kita siap nggak dengan ilmu? Madad dari Allah ada, tapi siap belum kita? Jangan hanya berharap saja, tapi tidak punya persiapan. Ini dalam segalanya, yang pengen alim, yang pengen kaya, yang pengen jadi pejabat, itu kan buah. Siapnya dulu dong. Termasuk madad yang seperti karomah-karomah. Itu perlu persiapan dulu. Sesuai dengan kadar persiapanmu, itulah kalau curigenmu gede, ya airmu gede. Kalau persiapanmu benar ya sesuai dengan persiapanmu, itulah nanti kamu akan dapat. Kemarin disebutkan hikam sebelumnya, jangan merendahkan wirid. Wong zikir jangan pengen dapat karomah. Ibadahnya ogah-ogahan pengen dapat madad. Apa itu? Ya tidak siap dong. Siapkan dirimu, nanti ada buahnya. Mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, itu mempersiapkan diri, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir terus. Berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk menerima amdad dari Allah. Maka termasuk disebutkan
Usyurukul anwar ala hasabi, surukul anwar, menyalanya, cemerlangnya cahaya di dalam hatimu itu, ya, ala hasabi sofail asrar, nur, Allah akan berikan titipkan nur, cahaya di dalam hatimu. Kalau sudah hati seorang hamba mendapatkan nur cahaya dari Allah, maka enggak ada si susah singgah di hatinya. Enggak ada rasa gelisah singgah di hatinya. Enggak ada keraguan singgah di hatinya. Enggak ada was-was singgah di hatinya. Karena dia sudah dengan Allah. Hatinya dengan Allah. Maka asrar dalam hati, kalau sudah hati ini dibersihkan, maka dia berhak mendapatkan nur Rabbani. Mendapatkan nur dari Allah. Belajar ilmu tasawuf, baca kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab Ihya Ulumuddin, bolak-balik hatam setiap Ramadan, hatam setiap ini, hatam. Tapi wadahnya enggak dibersihkan. Belajar ilmu tasawuf, hatinya enggak dibersihkan, enggak berusaha memerangi kedengkian, kebencian, dendam. Padahal dibaca Ihya Ulumuddin, ngedengki sama ustaz sebelahnya. Enggak tegur sahabat sama ustaz sebelahnya. Lu bagaimana ini? Sombongnya masih menguasai dirinya. Kenapa? Dia hanya membaca kitab saja. Dia pengen tapi enggak punya persiapan. Hatinya tidak disiapkan. Asrar sir, hatinya tidak disiapkan, enggak bisa menerima itu semuanya. Makanya ilmunya ilmu teori tasawuf. Dia kalau bicara tentang tasawuf, apa itu makna tasawuf, apa gini, wah luar biasa, hebat dalam bertutur kata tentang tasawuf. Tapi enggak masuk di hati. Kenapa? Hatinya tidak disiapkan. Enggak ada apa dong, enggak ada isyrak di sini. Enggak ada syuruk. Enggak menyala hatinya. Baik, ini adalah tagnya seperti itu. Kita ke alam nyata. Penuntut ilmu. Ada tujuan. Agar ilmu itu bermanfaat dan dia selamat. Maka ilmu itu harus beri wadah dong. Wadahnya dirimu, bekal hatimu. Bekal apa? Wadah di dalam dirimu, hatimu. Maka para masyayikh ahli tarbiyah itu, lihat, para santri itu jangan diberi ilmu dulu sebelum disiapkan wadahnya, yaitu hatinya. Kalau hatinya belum siap, dapat ilmu bukan tambah baik, nanti justru ilmunya menjadikan dia sombong. Imamnya iblis. Iblis kan sombong. Disiapkan hatinya. Kalau sudah digembleng, ditempa, dididik hatinya, baru dia layak untuk mendapatkan ilmu. Semakin dia tawadhu, semakin banyak ilmu didapat. Semakin tertata hatinya, semakin banyak ilmu yang didapat. Bagaimana orang tawadhu mudah dapat ilmu? Dia di bawah, begini, ngalah. Semuanya akan mengucur ke sana. Gurunya siapa saja, bukan guru-guru yang mengajarnya. Kawannya pun bisa jadi guru karena dia tawadhu. Bertanya kepada sahabatnya dan setelah mendengar dicatat dan dihafal dan tidak sombong, tidak merendahkan, tidak ragu bertanya, lihat akan dapat ilmu. Maka ini perlu wadah menuntut ilmu. Tidak cukup orang hanya menghafal. Dalam akhlak yang pernah kita pelajari majelis ini juga, lihat. Dengan Allah, yang ngasih ilmu adalah Allah, kedekatan dengan Allah, malamnya harus tahajud, duhaan ada, zikir yang banyak, kemudian macam-macam kebaikan dilakukan. Nah, baru dapat ilmu, wadahnya disiapkan dulu dong. Yang pengen kaya, dari awal harus siap jadi kaya. Kalau tidak akan terlena menjadi kaya yang lupa kepada Allah. Justru dengan kekayaannya semakin mudah dia bermaksiat. Harus tertata hatinya. Bekerja dan bekerja, oke. Akan tapi harus ditata hati, jangan sampai harta yang Allah berikan menjadikan dia terlena dan lupa kepada Allah. Dan banyak kisah hamba tersebut. Qarun salah satunya. Yang sampai hari ini diabadikan hartanya, namanya, sampai hari ini kalau orang kaya raya punya harta karun, hartanya Qarun. Lihat, yang pengen kaya, maka di saat pengen kaya, siapkan agar nanti kayanya ini kaya karomah, bukan kaya ihanah.
Bukan penghinaan, bukan perendahan, tapi kayaknya kayak kemuliaan. Sehingga muncul Abdurrahman bin Auf dan penerus-penerusnya sampai hari ini. Ya, dermawan-dermawan yang ahli surga. Karena hatinya sudah tertata, siap. Dia siap untuk mendapatkan madad dari Allah. Jabat. Sama. Sehingga kalau waktu mencari jabatan saja sudah tidak dengan Allah, tiba-tiba langsung pengen nanti saya kalau sudah jadi pejabat akan berbuat adil, membangun bangsa dan kelamaan nanti. Kamu di saat sebelum jadi pejabat yang benar dulu, sholatnya dibenahi, urusan dengan Allah benahi semuanya. Baik dengan umat, baik dengan Allah, jadi pejabat, jadi penguasa. Oke. Kalau dia tidak mempersiapkan, bukan tambah baik di saat dia menjadi orang di atas sana. Menjadi pejabat, penguasa. Dia menjadi tidak baik, bahkan tambah sombong. Semenang-menang, adigang, adigung, adikuno, semuanya bentang-bentang dia. Wah, seenaknya sendiri, hati-hati. Karena tidak punya persiapan. Yang menyeru, menegakkan syariat Islam misalnya. Tanyakan kepada dirimu sendiri yang biasa menyeru menegakkan syariat Islam. Sudahkah syariat tegak dalam dirimu sebelum ditegakkan di negara ini? Bendera Islam diangkat tinggi-tinggi, dia nggak sholat. Apa artinya daripada syariat? Sahabat Nabi bersama Nabi itu tidak bercita-cita membuat sebuah negara seperti itu, enggak. Berjuang menjalankan perintah Allah, jihad, berdakwah dan sebagainya, buahnya dikasih oleh Allah dengan negara, hadiah. Kalau dari awal saya harus menegakkan syariat, membuat sebuah tata aturan di sebuah negara, pokoknya syariat Islam juga. Buru-buru ingin ngambil madatnya ini. Persiapannya belum ada. Pengen langsung buahnya. Persiapannya apa? Hari ini semua berbenah, mendekatkan diri kepada Allah. Masing-masing, aku dan aku punya siapa? Aku punya istri, aku punya anak, aku punya tetangga, aku punya pembantu, aku punya pegawai. Dimulai dari diri sendiri. Siapkan diri kita dengan Allah, maka akan diberi mandat kemenangan. Teriak-teriak membangun negara untuk misalnya. Tapi kalau kita tidak sholat, apa artinya? Bukan kita merendahkan tentang perjuangan menegakkan syariat, bukan. Itu harus sebuah keharusan. Akan tapi jangan sampai kita terlena hanya syiarnya saja, gebiarnya saja. Syariat Islam adalah untuk menebarkan kasih sayang. Lah kalau kita di saat menegakkan syariat Islam tanpa kasih sayang, mana yang kita cari? Mau kemana kita? Ini adalah urusan-urusan yang lebih luas, bukan dalam urusan-urusan tasawuf ini saja. Kembali kepada bab amdad, karamat dan sebagainya. Maka enggak ada wali yang mendapatkan amdad dari Allah kecuali terbukti bahwasanya dia telah punya as-sahal zahir di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu ladunni, ilhamat yang Allah berikan. Mukadimahnya ya rajin, enggak pernah beribadah, enggak pernah dekat kepada Allah, pengennya ilmu ladunni. Ladunni apa? Min ladun syaiton. Bukan dari ladun, bukan dari Allah. Makanya ilmu ladunni ada, syaratnya apa? Ittiba'us sunnah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, terus dia menjauhi keharaman, maka Allah berikan ilmu ladunni. Ladunni atau kadang-kadang enggak disadari. Seorang itu kadang mendapatkan ilmu ladunni enggak sadar dia mendapatkannya. Tiba-tiba di saat ditanya itu datang jawaban itu. Di saat ada masalah dia bisa menyelesaikan. Ladunni. Kalau diukur dengan bacaannya enggak sebanding. Dia baca begitu setengah paham, tapi ternyata oleh Allah ditempelkan di otaknya. Sebaliknya, dia punya hafalan, tapi di saat ditanya tidak hadir itu. Dia punya hafalan banyak, di saat punya masalah, maka di situ adalah ladunni, ilmu yang Allah berikan secara langsung kepada hambanya yang dekat kepadanya. Maka jangan bicara tentang ladunninya dulu, santri puasa. Kenapa kamu puasa setiap hari? Pengen dapat ilmu ladunni. Puasa.
Puasa laduni. Ya patuh pada gurumu, belajar yang serius juga. Habis belajar benar, puasa, ibadah, nanti dapat laduni. Nggak pernah belajar laduni itu. Jadi pengen puasa tuh nggak usah belajar, langsung ngerti fikih. Ya apa itu? Jadi, nah di dalam urusan mendapatkan madad atau amdad dari Allah yang sifatnya karomah yang selama ini kita dengar dari para orang-orang besar, Syekh Abdul Qadir Jalaini dan lainnya, maka kita harus mengambil persiapan. Memperbanyak zikir ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Berzikir kepada Allah. Salawat, salat. Kebaikan-kebaikan harus kita kejar dan kita lakukan. Baru nanti kita mendapatkan buah namanya amdad. Dan seberapa banyak madad yang Allah berikan sebesar kadar dirimu di dalam mempersiapkan untuk menyambut madad. Persiapanmu kayak apa? Rajin belajar, iya. Rajin mengabdi, rajin beribadah, iya. Oh iya. Tapi dia bebel, susah menghafal. Hafalan ini bukan urusan dengan hafalan, urusan hati kok. Banyak orang yang secara zahir di dunia, di pendidikannya waktu sekolah dulu nggak tergolong cerdas amat. Dan juga tidak bebel-bebel amat. Tingkat bebel gitu saja deh. Cuman dia tulus hatinya. Serius, mengadu kepada Allah. Ternyata apa yang Allah berikan kepadanya bermanfaat. Pernah kami ceritakan juga suatu ketika. Kita tidak akan sebut namanya sampai kapanpun, ada seorang. Dia kiai. Dia itu bersih hati orangnya. Bersih hati waktu belajar. Rupanya banyak berkhidmah kepada gurunya. Sampai terhitung lebih dari 15 tahun dia mondok itu. Cuman dia karena memang berangkatnya bukan dari orang yang mampu. Kemudian belajar juga tidak cerdas-cerdas amat. Maka dia setelah khidmah lama-lama dengan sang kiai, dia pamit pulang. Orang kampungnya kan khusnudon. Kalau mondok 15 tahun ke atas seperti alim kan begitu. Ya betul, orang kampungnya ya minta untuk anak-anaknya diajari ngaji, kirim anak ngaji. Wah dia berani kalau cuma ngaji Al-Quran ya enteng aja. Terus apa lagi ya kita pikir ringan-ringan, mabadi fikih, oke, berani dia ngajar bab wudu dan sebagainya. Rupanya gara-gara dia serius begitu semakin ramai jamaah santrinya. Ada orang menitipkan di situ, mulai banyak orang inap. Aduh bingung, ilmunya sudah habis. Ngadu ke kiainya. Apakah boleh saya melanjutkan orang pada nitipkan anak-anaknya ke saya? Kiainya ngasih restu, lanjutkan. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Waktu ketemu kami, dia itu kalau baca kitab harus yang ada maknanya. Kalau sudah kitabnya hilang, sudah tidak bisa ngajar. Dia mengakui saya itu nggak punya apa-apa. Cuma dilihat oleh orang sebagai orang alim. Tapi saya bodoh, baca kitab juga nggak bisa. Ini yang saya baca ini adalah karena ada maknanya. Kalau nggak ada artinya sudah nggak bisa lagi saya terjemahkan. Dia kalau datang selalu membahas beberapa permasalahan, nanya itu. Akhirnya tersentuh, ya Allah, ajib. Inilah orang yang dipilih oleh Allah. Dan ngomong juga tidak pernah kepleset. Dan dia tidak akan berbicara lebih dari yang ia ketahui. Akhirnya diizinkan sama gurunya untuk melanjutkan. Akhirnya apa? Nanti anak murid-murid, nanti tak kirim guru dari sini, kata gurunya. Dikirim guru. Akhirnya pondok ini menjadi pondok besar di Jawa ini. Dan diteruskan oleh anak-anaknya, yang anaknya sudah alim, Masya Allah. Dia mengakui saya tidak alim. Saya pun tidak pernah keluar fatwa. Hanya orang menganggap saya kiai. Cuman saya tidak pernah aja. Ya saya karena tidak mampu ya tidak bisa ngomong apa-apa saya. Hanya saya ngajar, saya ngayomi, bangun di santri, sholat malam sama anak, itu saja. Guru-guru yang lain alim. Nah ini kan namanya berkah. Ilmunya tidak banyak tapi manfaat. Dijaga oleh Allah, lesannya pun tidak pernah kepleset di kampungnya. Nggak tahu ngomong, nggak tahu, selesai. Nah itulah orang yang dijaga oleh Allah. Sukses. Karena dia dekat dengan Allah, mengabdi kepada gurunya benar, ngabdi dengan gurunya. Kemudian dengan Allah juga baik, diberi amanat. Ada orang cerdas, Masya Allah, hafalannya banyak. Mulutnya nggak benar, ngerendahkan orang lain sama gurunya, kurang ajar dan sebagainya. Sampai pulang ke rumah, nyungsep. Nggak berguna. Hati-hati. Baik, kita kembali. Amdad,
Siapkan dirimu dengan membersihkan hatimu, beribadah kepada Allah. Berusaha dan berusaha, nanti Allah akan kasih. Jangan ngejar karamah. Karamah itu adalah hadiah. Bonus. Ada inti. Tujuanmu adalah kenal Allah. Sehingga bagi para kekasih Allah yang namanya karamah, karamah itu adalah selain Allah. Sehingga kalau mereka bertemu dengan karamah itu mereka khawatir, takut jangan-jangan dia terhenti kepada karamah. Ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi. Jadi seorang hamba perindu Allah itu dia menuju kepada Allah. Di saat di hadapannya ada namanya gangguan kelihatan karamah itu dia ketakutan. Jangan sampai noleh kepada karamah. Kalau dia noleh, bangga dengan karamah, menikmati karamah, senang dengan karamah, berhenti gak sampai kepada Allah. Nah, sekarang karamah dicari, dia aku lagi, Masya Allah. Jadi takut dia dengan keramat yang Allah berikan, jangan-jangan istidraj. Ini benar, masa orang seperti itu mendapatkannya? Merasa gak pantas mendapatkan itu semuanya. Sekarang orang ngejar ini, biar dibilang dia keramat. Setelah itu pengikutnya banyak, jamaah banyak, duitnya banyak nanti. Kalau minta gampang. Nah ini kan musibah. Hati-hati. Istidad. Siapkan dirimu untuk mendapatkan amdad. Siapkan dirimu untuk mendapatkan karamat. Siapkan dirimu untuk mendapatkan ilhamat. Siapkan dirimu untuk mendapatkan nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Dan kami informasikan kembali kepada anda para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, bahwa kami memberikan kesempatan kepada anda untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya dengan via telepon, dengan menghubungi di nomor telepon 082340713338. Kami ulangi di nomor telepon 082340713338. Dan baik sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya. Saya hamba Allah dari Jakarta. Saya bulan lalu alhamdulillah umroh. Pas saya di pesawat saya tidur, dan pas tidur mohon maaf mimpi basah. Terus saya sholat hanya dengan wudhu saja karena tidak memungkinkan untuk mandi, dan di bandara pun tidak memungkinkan untuk mandi. Apakah sholat saya sah, Buya? Mimpi basah. Mimpi basah itu jika di dalam mimpi saja tapi tidak sempat basah, maka tidak wajib mandi besar. Misalnya di dalam tidur ia mimpi berhubungan, tapi setelah terbangun tidak ada yang keluar, maka nggak wajib mandi, tidak wajib mandi besar. Tapi di saat dia bermimpi, di saat terbangun ada wujudnya yang keluar, maka dia wajib mandi. Atau dia tertidur tidak mimpi tapi terbangun ada, juga wajib mandi. Jadi yang penting harus hakikatnya ada. Baik, anggap saja Anda mimpi basah, sebab ada orang mimpi basah nggak basah. Ada mimpi berhubungan tapi terbangun nggak ada, nggak wajib mandi dia, sebab mimpi. Tapi mimpi basah setelah terbangun ada, ditemukan di dalam dirinya, di celananya ada air mani, maka dia wajib mandi. Kalau tidak mandi karena nggak adanya air, tayamum menggantikan mandi, bukan wudhu. Maka Anda berwudhu tidak sah. Anda tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Setelah hari ini harus belajar. Maka seandainya di situ tidak ada air, maka Anda bertayamum. Anda bertayamum. Jika tidak ada alat untuk bertayamum, baru nanti. Jika memang tidak ada alat untuk bertayamum, tidak ada debu dalam mazhab Syafi'i, sholatlah tanpa tayamum dan sholatlah tanpa mandi. Dan Anda juga boleh mengikuti madhab lain, misalnya madhab Imam Abu Hanifah, yang diperkenankan bertayamum dengan jok pesawatnya. Tapi tayamumnya adalah untuk menggantikan mandi tadi.
bukan berwudu. Tayamumnya untuk menggantikan mandi. Jadi Anda lakukan adalah tidak sah. Apalagi sampai di bandara pun Anda juga tidak mandi, alasan Anda tidak ada air, ya, tidak bisa mandi. Maka karena Anda belum mandi, maka tidak sah semua sholat Anda. Diqadha, diganti. Ilmu bagi siapapun maka nanti ada ilmu mandi. Mandi itu sederhana sekali loh ya, jangan dianggap mandi itu harus bersampo-sampo ria sampai sabunan, indah. Yang penting Anda guyurkan air yang bisa dipakai wudhu ke sekujur badan Anda merata, selesai, sah. Itu saja. Kita mau hadirkan kemudahan-kemudahan. Jadi yang dilakukan tadi adalah tidak sah, sholatnya tidak dianggap, dan Anda tidak dosa karena Anda tidak mengerti. Anda harus qadha sholat yang sudah Anda lakukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila mandi junub, air kolamnya kurang 2 kullah, tetapi air kerannya tetap jalan atau ngalir, apakah itu termasuk boleh dalam arti mandi di air mengalir? Tidak usah dialirkan kerannya pun boleh kok. Nggak usah pakai keran mengalir. Jangankan kok kurang dari 2 kolah. Airnya 1 botol saja kalau Anda cukup boleh kok. Ya, inilah kadang-kadang kasihan sebagian orang itu kalau memang belum tahu ilmunya itu jadi semuanya dia serba susah, serba berat. Anda mandi besar boleh dengan 1 bak mandi kecil, bak kecil. Timba kecil juga boleh. Tanpa ada air mengalir juga boleh. Asalkan caranya benar. Jika bak mandimu kecil tidak sampai 2 kolah, maka hendaknya di saat engkau mandi, maka air kau ciduk. Kau ambil, namanya niat ikhtiraf. Kau niat ambil dengan tanganmu boleh, atau dengan gayung. Kemudian engkau guyurkan di luar, maka itu sah. Biarpun airnya tidak sampai 2 kolah. Siapa yang mengatakan mandi besar harus pakai 2 kolah? Nanti banyak orang nggak mandi di kota-kota yang sering macet airnya. Mandi besar tidak harus pakai 2 kolah. Jadi sedikit pun boleh. Bahkan 1 botol itu bisa cukup. Diguyur. Istri yang suruh nyirami kepalanya sampai sini. Habis itu badannya, tangannya. Sampai selesai. Yang penting air itu sampai ke sekujur badan sah. Jadi caranya diambil di gayung. Biarpun gayungnya pakai tangan juga sah. Tidak ada gayung. Hanya air setimba dari sumur dinaikkan. Kalau saya guyurkan langsung habis. Pakai tangan. Niatnya menciduk. Dan tangan ini tidak akan merusak itu semuanya. Karena niat menciduk. Jadi gak harus air mengalir 2 kolah. Gak harus 2 kolah. Setengah kulah pun boleh. 3 liter juga boleh. Jadi seperti itu. Anda air botol air kemasan boleh Anda guyurkan di kepala Anda, selesai untuk mandi sah kok. 1 botol bisa kok sebetulnya. Nabi kalau mandi dengan 4 mud, 4 genggam air. Jika wudhu paling sedikit dengan 1 mud Nabi. 1 mud segenggam air. 6, berapa on gitu. Kalau wudhu 1 sok. Jadi Nabi bersih, nggak ada kotorannya. Jadi air pun dia nyantai bersih. Kalau kita kelihatannya kalau 1 mud di kepala saja langsung di badan jadi hitam. Mungkin begitu ya. Jadi artinya mandi besar itu mudah tanpa harus pakai 2 kulah, 2 kolah. 1 timba kecil pun boleh asalkan caranya yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan nampaknya telah masuk 1 penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya Bapak. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Bapak Suheni di Sumatera Selatan, Sekayu. Masya Allah. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Silakan. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari jauh. Dari Sumatera. Sumatera Selatan, Musi Banyuasin. Subhanallah. Terima kasih. Bergabung. Silakan.
Alhamdulillah, puji syukur sama Allah bisa bicara dengan Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang lebih senang, Masya Allah. Doakan kami. Silakan, silakan. Ini Buya sekarang lagi zaman COVID-19, jadi istilahnya saya itu berjualan tuh omset menurun. Gimana tipnya agar kita itu selalu tawadu sama Allah, jangan istilahnya kita egois karena rezeki kita dikurangin gitu. Apa tipnya paling bagus Buya supaya kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah agak bisa bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Allah maha kasih. Jika mendidik hambanya pun dengan cara yang Allah pilih, terserah. Termasuk ini, COVID-19 ini adalah pendidikan. Allah mendidik kita. Banyak yang bisa kita ambil hikmah di balik ini semuanya. Allah mendidik kita agar hidup lebih bersih, lebih berhati-hati. Termasuk ekonomi pun ini adalah mendidik untuk kita menjadi orang kuat. Orang kuat, selama ini barangkali kita sering terlena dengan hidup berfoya-foya, berlebihan. Tidak pernah merasa qanaah, tidak merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah didik yang semacam. Nah, bagaimana? Tip yang paling hebat adalah ikuti pendidikan dari Nabi SAW. Bahwa Nabi tidak mengajarkan kepada kita hidup berfoya-foya, berlebih-lebihan. Maka kembalilah kepada kesederhanaan. Kesederhanaan. Nah, sebetulnya kesederhanaan itu kembali kepada satu sifat yang sangat mulia, yaitu biasa dengan ketawaduan. Lah, orang itu yang menjadi tidak sederhana itu apa? Sombong, mengikuti gaya hidupnya orang, pengen dianggap begini begitu. Akhirnya apa? Kendaraan pun harus, karena dia seorang bos, mobilnya harus gonta-ganti, karena seorang ini harus makannya harus gini, tersiksa dengan dia mengikuti gaya hidupnya orang. Tapi kalau orang sudah kembali kepada kesederhanaan, gak ada problem apapun. Urusan makan itu, gak harus dia makan yang mahal-mahal. Apalagi kasus macam ini, makan apa seadanya, ayo. Biasakan dengan kesederhanaan dalam segalanya. Kita harus melakukan pemangkasan-pemangkasan dari pengeluaran-pengeluaran itu. Baru nanti kalau sudah tertata, kita biasa hidup dengan sederhana. Di saat kondisi menjadi normal lagi, kita akan terdidik dengan cara yang baik. Kalaupun seandainya kita bandingkan sesusah-susahnya kita hari ini dengan adanya virus corona ini, maka ketahuilah cara hidup kita masih jauh lebih mudah dibanding mungkin 20 tahun yang lalu. Bagaimana cara hidup seseorang? Mungkin selama ini punya mobil, ya Allah. Gara-gara virus ini mobilnya harus jual. Ingat, 10 tahun yang lalu nggak punya mobil juga terang-terang saja. Kenapa kok harus sedih, terpuruk seolah-olah hidupnya nggak ada lagi? Ya sudah, nggak ada mobil, pakai sepeda motor. Nah, sepeda nggak ada masalah. Dulu sepeda juga favorit kalau sebelum adanya motor. Motor favorit sebelum adanya mobil. Dan seterusnya. Jadi kembali hidup. Jadi kemudian setelah itu, kembali hidup sederhana. Kemudian yang kedua adalah, jangan membiasakan kita terkagum dengan gebyar dunia. Itulah menjadikan kita repot dalam hidup. Menjadikan repot dalam hidup, mengikuti gebyar dunia. Kalau sudah kita pegang dua kunci ini, kesederhanaan kita hadirkan, kita tidak mudah terpesona dengan gebyar dunia, menjadi orang yang hidupnya nyaman, nggak gampang terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya. Sementara dunia akan menggiurkan. Dunia yang ditampakkan oleh iblis melalui saudara kita punya motor baru, saudara. Dunia yang ditampakkan oleh iblis melalui saudara kita yang kita baru bangun rumah baru, saudara kita, wah macam-macam. Rusaklah hati kita. Tapi semakin tertata hati dengan qanaah, dengan biasa, dengan kesederhanaan, kemudian kita pangkas tamak kita kepada, kagum kita kepada gebyar dunia, maka menjadikan hidup kita tenang. Dan perlu kita didik istri kita, anak kita, dan seterusnya dengan cara hidup yang baik semacam ini. Kenikmatan akan maksimal nanti semuanya. Gara-gara emosi itu makan sate jadi nggak enak kok. Padahal biasanya kalau gara-gara emosi, cara melayani, apa cara mungkin hal tamak.
Gara-gara dia biasa dengan kesombongan masuk resto. Padahal dia lapar banget. Gara-gara di resto itu ada pelayan yang kurang sopan. Marah dia, nggak makan. Rugi dia, sudah masuk, bayar nggak makan. Rugilah dia. Biasa dengan kesombongan. Ya sudahlah, biasa dengan tawadhu. Memaafkan kepada siapapun yang salah dengannya. Lapang hati, mudah. Kemudian setelah itu, setelah dua hal ini kita hadirkan, ya jangan ragu kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah yang banyak. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan. Itu saja insyaallah untuk saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga bermanfaat. Ayo kita biasa hidup dengan sederhana. Ajari siapapun di kiri kanan kita. Sudah jangan biasakan kita dengan gaya sombong, gaya sok kayak ini. Itu merepotkan hidup kita. Tengok orang ada di kampung-kampung, Masya Allah. Kampung-kampung yang sesungguhnya. Dengan sangat sederhana. Wah, makannya lahap. Dengan apa adanya. Ala kadarnya, lahap. Dia di sawah, di gubuk langsung baring, tidur tuh orang. Sendawannya terdengar satu kampung itu. Alhamdulillah. Itu. Tapi yang biasa hidup dengan kemewahan itu ke rumah makan sudah bayar mahal. Ditunggu sendawannya nggak keluar. Keluarnya obat. Obat segenggam begitu. Sudah begitu makannya satu nampan, satu porsi makan pojok makan. Ketahuilah kesenangan Allah berikan kepada siapa saja. Orang kaya pun bisa senang kalau dia menata hati. Orang fakir pun bisa senang kalau dia menata hati. Semoga Allah menjaga hati kita. Menjadi hati yang mudah bersyukur atas karunia Allah. Dijauhkan dari tamak, dijauhkan daripada hubbud dunia, dijauhkan daripada kagum kepada dunia. Dan semoga Allah merindukan kita kepada akhirat dan mudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya berikan kesempatan pada para jamaah untuk bertanya dari jamaah laki-laki satu dan perempuan satu. Dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sebuah riwayat ya dari Ibnu Katsir yang dimana diceritakan seorang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Hashim bin al-Ashi yang pada saat itu diutus oleh Rasul untuk menyebarkan dakwah Islam di Romawi. Sesampainya beliau di Romawi lalu ditunjukkan oleh sang raja Romawi sebuah gambar yang memperlihatkan wajah para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah benar adanya riwayat itu? Dan kan Nabi adalah seorang yang masyhur dan manusia yang paling mulia banyak pencintanya, yang paling banyak pencintanya. Namun kenapa tidak ada seorang pun yang mampu mengabadikan wajah mulia sang Nabi? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat itu tidak tahu benar tidaknya, karena nabi-nabi tidak perlu digambar dan tidak diperkenan tertampan dari wajah manusia sejagat, kemudian dikumpulkan dalam ilustrasi, dalam imajinasi lukisnya, tidak akan bisa menghasilkan wajah yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Tidak akan bisa, sehebat apapun dia menggoreskan kanvasnya tidak akan bisa, karena Nabi Muhammad kegantengannya tidak ada yang bisa untuk melukiskannya. Maka dari itu bukan di samping tidak boleh, karena apa? Kalau boleh nggak akan ada yang mampu, sehingga tidak akan sesuai dengan yang sesungguhnya. Ini adalah khianat, bohong. Maka dipangkas, tidak boleh, karena siapapun dari orang tidak akan bisa. Pertama, tidak melihat. Kalau mendengar sifat-sifat yang dibaca dalam Syama'il Muhammadiyah, itu hanya di dalam benakmu saja untuk mendekatkan dirimu kepada Nabi, dalam pemahamanmu, perkenalan dengan Nabi, tapi nggak bisa dihadirkan dalam bentuk lukisan, nggak bisa sama sekali. Karena apa? Sangat jauh dan jauh. Karena apa? Kegantengan Nabi tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dikira-kira, di atas apa yang kita mampu untuk kita hayalkan. Seperti apa enggak? Gantengnya Nabi. Maka dari itu nggak ada lukisan tentang Nabi SAW, nggak ada. Kalau ada melukis pasti bohong, dia dusta. Dan haram loh hukumnya, karena dia berdusta. Hidungnya tidak seperti itu kok, mata itu nggak ada. Anda mencoba melukis baginda Nabi adalah orang-orang di luar Islam, tapi memang untuk menghinakan Nabi, hanya menggambar, melukis gambaran Nabi orang Arab, model orang Arab brewok dan juga pakai imamah, dikasih bom di sini, kan kurang ajar begitu. Ada itu.
Gambar-gambar. Jadi kalau ada lukisan tentang Nabi Muhammad adalah dusta. Nabi tidak seperti itu. Nabi lebih ganteng dari itu. Tidak ada sehebat, seganteng, secakap lukisan apapun tidak akan mampu menyamai dari kegantengan baginda Nabi SAW. Itulah sebabnya wallah alam bisawab. Satu pertanyaan jamaah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang saya muliakan, guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Mohon izin bertanya Buya. Pernah dengar dari seseorang yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat. Dan juga perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Mohon penjelasan dari maksud pernyataan tersebut Buya. Dan juga pernyataan tersebut apa ada di dalam sebuah hadis Nabi Sayyidina Muhammad. Dan siapa saja yang disebut sebagai ulama. Apakah ustadz dan kiai di desa bisa disebut sebagai ulama. Dan apakah para imam 4 yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bisa disebut sebagai ulama. Sekian Buya, syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, hadis ikhtilafu ummati rahmah dusta. Tidak ada riwayat semacam itu. Tidak ada. Kalau ada menukil hadis itu bukan hadis. Akan tapi makna itu kesimpulan dari para ulama di saat melihat hebatnya ulama-ulama besar, para a'immah mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para mujtahid, di saat mereka memeras otak beliau untuk menghadirkan sebuah fatwa, untuk memberikan solusi kepada masyarakat, ternyata berbeda-beda. Dan perbedaan ini ternyata memudahkan yang semula nggak bisa jadi bisa. Mereka adalah dengan berpegang, bukan main-main berfatwa. Mereka adalah memeras otak, mendatangkan hujah-hujah sampai menghasilkan sebuah hasil fatwa. Oleh Imam Malik dikeluarkan fatwa. Imam Abu Hanifah dengan hujah yang dapat dikeluarkan fatwa. Kita tidak masuk wilayah tersebut karena kita bukan mujtahid. Kita menemukan pendapat yang menghasilkan fatwa yang berbeda-beda, dan perbedaan ini ternyata akan menjadi mudah bagi kita sebagai mukallid, pengikut, untuk mengambilnya. Di saat kita dengan mazhab Imam Syafi'i ternyata berat, ternyata ada solusinya nanti dengan mazhab yang lain. Dan ini bukan main-main mazhab, bukan solusi. Sehingga perbedaan di antara mereka adalah rahmat. Ini adalah kesimpulan daripada yang dibaca oleh para ulama tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini. Ini dalam urusan furu, bukan akidah. Akidah nggak ada berbeda, usul nggak ada ikhtilaf. Ikhtilaf ulama di sini adalah di dalam urusan furu. Adapun ikhtilaf ummati enggak. Ikhtilaf ulama, ikhtilaful a'immah. Kalau umat kalau berbeda, ya berselisih tidak diperkenankan, tidak baik. Umat berselisih, jangan berselisih. Ini ikhtilaful a'immah. Ulama yang berbeda, ini yang membuahkan hasil yang baik, yaitu rahmat bagi. Tapi kalau ikhtilaful ummah, sebaiknya kita jangan banyak berbeda. Perbedaan ada, berselisih paham dan sebagainya. Ya bukan rahmat di sini, akan jadi bencana. Jadi itu bukan hadis Nabi, akan tapi makna yang disimpulkan para ulama di saat membaca pendapat-pendapat para ulama-ulama yang berbeda-beda, ternyata itu justru memudahkan kita di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Nabi menyebutkan syahid sifatnya umum, dan Nabi juga menyebutkan orang mati syahid bermacam-macam, bukan syahid ma'rukah saja. Bukan orang syahid di medan laga. Selagi itu adalah masih umum, jangan membatasi rahmat Allah. Bukan saja syahid di medan laga, tapi syahid-syahid akhirat yang tidak di medan laga, di dunia tidak dihukumi sebagai orang mati syahid yang tidak perlu yang dimandikan dan seterusnya, akan tapi dia adalah orang yang biasa. Mati dalam keadaan kena ta'un, musibah, atau wanita mati melahirkan, mati sakit di dalam sakit perut, itu adalah mati syahid. Dia sabar adalah dia mendapatkan kemuliaan dan dia akan bisa memberikan pertolongan kebaikan
kepada 70 keluarganya. Jadi bukan hanya di syahid Ma'rakah saja, bukan sekadar syahid di medan laga, sebab Nabi di sini tidak membatasi. Nabi bicara tentang orang syahid itu macam-macam. Setelah itu ada riwayat semacam ini, orang syahid akan bisa memberikan pertolongan, berikan syafaat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Maula dari Banyumas mau bertanya. Kotoran cicak sama kotoran kelelawar najis dimaafkan apa najis yang tidak dimaafkan? Tolong penjelasannya Buya. Serta bagaimana cara pensuciannya? Terima kasih Buya. Cicak dan kelelawar tidak dimaafkan. Bukan najis yang dimaafkan. Cara mensucikannya seperti yang lainnya. Kecuali memang di sebuah tempat ini menjadi umumul balwa. Tidak tahu beranak pinak cicak nggak bisa ditahan. Tapi kalau masih dalam keadaan wajar, cicak adalah najis sama dengan najis yang lainnya. Kotoran cicak adalah najis seperti najis yang lainnya, kotoran kelelawar seperti najis yang lainnya. Cara mensucikannya seperti cara mensucikan najis-najis yang lainnya. Harus kita bersihkan, kita angkat ainun najasahnya, baru harus kena air, guyuran air. Kalau tidak, tidak sah. Dilap dengan tisu tidak. Hanya mungkin di antara kita menemukan kotoran-kotoran cicak yang sudah kering. Maka kalau kering jangan dipikirin, kering tinggal ditepis saja hilang. Sebab ingat kaidahnya, kering dengan kering tidak mindah najis. Kotoran cicak jatuh dari atas, kering, tinggal dibuang saja, selesai. Kotoran cicak, jadi seperti itu. Yang akan memindahkan najis adalah bebasahan. Bebasahan, basah. Tangan Anda basah nyentuh cicak, kena najis. Tapi kotoran cicak kering Anda bawa pergi, Anda pegang pun tidak najis tangan Anda. Kenapa? Kering dengan kering. Tapi kalau terbukti kotoran cicak basah, kemudian kelelawar basah, kemudian nempel di baju Anda, maka najis baju Anda. Cara mencucikan seperti cara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami kembali membacakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kediri ingin bertanya Buya. Buya, saya sudah jalani puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Yang ingin saya tanyakan, apabila saya tidak bisa puasa di hari itu karena ada halangan, apakah saya boleh puasa di tanggal 17, 18 dan 19? Mohon pencerahannya Buya. Syukron. Segala amal baik yang sudah diistiqomai oleh seseorang, maka hendaknya tetap dijaga. Sebab yang namanya istiqomah itu mahal, dari situlah ada keberkahan. Dan disitulah sanjungan Allah berikan kepada ahli istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, maka jangan ditinggalkan. Kalau terpaksa ditinggalkan karena udzur syar'i, udzur yang kita tidak bisa untuk menolaknya, maka ganti di hari yang lain. Ganti di hari yang lain. Misalnya kita tertidur, bukan saya tidak bicara tentang apa tadi? Apa tadi? Ayyamul Bid. Puasa. Anggap saja salat duha, terlena, lupa. Dari pagi sampai zuhur tiba-tiba, ya Allah saya belum salat duha. Maka lakukanlah salat zuhur, salat. Untuk memangkas rasa malas di hati kita. Diqadha. Tapi nggak boleh niat mengqadha. Niat mengqadha begini. Sudah saya sudah duhaan, biar nanti aja deh habis zuhur. Wah, ini kurang ajar namanya. Maksudnya di saat kita sudah ketinggalan, maka hendaknya kita tetap melakukan yang serupa agar hawa nafsu kita tidak biasa meninggalkannya. Maka jawabannya bagi Anda yang biasa dengan Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15, kemudian waktu itu Anda hari haid, Anda ganti di hari yang lainnya. Biar Anda keistiqomahannya tetap terjaga dan hawa nafsu Anda untuk meninggalkan istiqomah bisa terpangkas. Jadi boleh. Dan pahalanya sama nanti pada akhirnya. Kenapa? Waktu Anda meninggalkan puasa Ayyamul Bid karena ada udzur, kemudian Anda ganti di hari ke-20, 21, 23, boleh, nggak ada masalah. Sah. Asalkan menggantinya di hari yang memang dia boleh berpuasa. Seperti itu. Dan jika ternyata Anda punya utang, niatkan saja membayar utang, nanti akan dapatkan pahala-pahala itu semua. Wallahu a'lam bishawab.
kajian spesial Ramadan insyaallah. Halqah Fajar, Zawiyah Duha, Madrasah Ramadan, tafsir, ada semuanya, kajian hadis. Infak spesial Ramadan memuliakan para santri bagi siapapun, dimanapun Anda berada yang mendengar suara ini. Mari kita muliakan para santri yang di bulan Ramadan agar mereka juga menikmati hidangan-hidangan yang layak, wajar, bahkan istimewa di bulan Ramadan. Silakan yang ingin bergabung, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75122231111 atas nama Infak Makan Santri. Kemudian kajian rutin bisa diikuti di media-media yang tersedia. Televisi Al-Bahjah, YouTube, kemudian Facebook, kemudian juga di Radioku Network. Kemudian pendaftaran santri SMPIku dan SMA, SMPIku Tulungagung dan Blitar masih dibuka. Kemudian juga pendaftaran santri Tafakuh gelombang kedua masih dibuka dan nanti tesnya adalah tanggal 11 sampai 13 Syawal. Yang peduli virus corona, peduli untuk memberikan bantuan pertolongan pada saudara-saudara kita, Anda bisa bergabung dengan kami yang akan disalurkan kepada mereka yang memerlukannya, bantuan-bantuan untuk alat pelindung diri dan sebagainya, medis, sembako dan yang lainnya, ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75100022223 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, atau Bank Muamalat nomor rekening 13901231123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, atau BNI Syariah nomor rekening 13901113333, atau langsung ambil paket APD 250.000 atau paket sembako 150 atau semampu Anda. Kemudian infak wakaf pesantren, wakaf tanah dan pembangunan dan perlebaran tanah. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mewakafkan untuk orang tuanya, ibundanya dan ayahandanya dan yang lainnya, langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 77744411179 atas nama wakaf tanah Al-Bahjah. Infak orang tua asuh santri berpotensi bagi yang ingin bergabung untuk menjadi orang tua asuh calon ulama-ulama, silahkan. Akan menjadi amal jariah terus yang mengalir kepada Anda. Ini anak-anak berbakat yang akan kita didik dengan khusus, yaitu Anda bisa bergabung langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 77755500052. Kemudian infak studio, kami berharap ada yang bergerak untuk mewujudkan studio radio yang besar agar sempurna dalam kita menghadirkan televisi Al-Bahjah. Infak Center Al-Bahjah adalah untuk operasional pondok pesantren. Yang sudah bergabung istiqomahlah, yang belum bergabung ayo bergabung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292 atas nama Hasan Al-Bahjah kode bank 451, atau BNI Syariah nomor rekening 7400733 atas nama Hasan Al-Bahjah kode bank 427. Zakat Center, kita juga ada Zakat Center bagi yang ingin berzakat, silahkan bayarkan zakat ke Zakat Center. Zakat tidak dimakan santri dan juga zakat tidak digunakan untuk membangun pondok, tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Langsung ke BNI Syariah nomor rekening 0720042000 atas nama Hasan Al-Bahjah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthun alaina innaka ansyadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri keluarga kami, anak-anak kami, santri kami, semua yang bersama kami. Pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Wahid yang Maha Kasih, ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, angkat bala bencana dari kami ya Allah. Jaga kami ya Allah, lahir batin kami, dunia akhirat kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan para santri anak-anak kami ini ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadikan mereka ya Allah penerus-penerus kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang kelak akan berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, orang tua mereka mudahkan segala urusan orang tua mereka ya Allah, orang tua mereka, keluarga mereka. Dan kami mohon semua yang menyaksikan acara ini yang ya Allah, yang mengikuti acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan dari dengki dan benci ya Allah kepada sesama, ganti dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, berikan ya Allah pengampunan kepadanya. Jangan hukum dia ya Allah, maafkan ya Allah, maafkan, maafkan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kirimkan kepada kami hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita baca doa penolak bala yang diajarkan Nabi, penolak penyakit, dan juga doa di saat kita mendapatkan karb, sesuatu yang menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul Arsil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. La ilaha illallah Al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah majelis pada kesempatan kali ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa